to my YouTube channels. Today we are dealing with a novel Remembering Babylon by David Malouf. Coming to the contents of this video, first of all we'll see a few major points about the work and then an introduction to the author, both from an exam point of view so that you have some points to write in your exam answers. Then after that we'll see who the major characters are and later go into the plot summary so that you can understand the summary well. After that, we'll be analyzing the themes and the symbols, and by the end of this video, you will be having a very clear understanding of the novel Remembering Babylon, its major characters, its plot, and its themes, symbols, and all that, and you'll be able to write good answers for your exam, scoring answers in fact. So, coming to the video, Remembering Babylon is a novel written by David Malouf. It was published in 1993. So, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബിക്കോസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേന് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് it has also won various awards, this book. It has won the inaugural International Dublin Literary Award. It is also shortlisted for the Booker Prize and the Miles Franklin Award. Now, you can see its cover page on the right. Coming to this word, Babylon. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ ബാബിലോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ജെമിനെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ടവർ ഓഫ് ബേബിൾ ആയിട്ട് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി വാസ് പണിഷ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂബ്രിസ് ബൈ സ്കാറ്ററിങ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടവർ ഓഫ് ബേബിൾ ആൻഡ് സോ ദിസ് ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് how humanity developed different cultures and different languages for that matter. And this novel, its major plot is itself the conflict between different cultures, different languages. Moreover, this work is a historical fiction, and now we can see a few major points about the author, David Malouf. David Malouf is an Australian poet, novelist, short story writer and playwright. His major works are Bicycle and Other Poems, An Imaginary Life, Fly Away Peter, The Great World. And he's also received various awards, Australian Literature Society Gold Medal, Newstead International Prize, Miles Franklin Award. അങ്ങനെ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്. ഈസ് എൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ പോയിറ്റ്, playwright, novelist, short story writer നമ്മൾ പറഞ്ഞു. You can see his picture on the left. Now, let's go into the novel. Before that, we'll be analyzing the major characters so that you understand the summary well. First character is Jemmy Fairley. He is a protagonist of the novel and he is an English orphan who was shipwrecked in Australia as a teenager, and then he lived for nearly 16 years with the Aboriginal Australian people. He is actually pale skinned, but he is having a culture. He is living like the Aboriginals. And adana the main plot of the novel is this Jemmy's interaction with the Scottish settler community, which challenges their fears and prejudices. And next character is Jock McClure. He is a Scottish settler farmer. He is also a major character in the novel because he is the head of this McClure family who provides shelter to Jemmy, and he is a father of Janet and Meg as well as the guardian of Lachlan. Now, he's a practical, hardworking man. Initially, he was very cautious towards Jemmy, but later he develops some respect for him and keeps him in his house. Ellen McClure is Jock's wife. She is compassionate, thoughtful, and more open-minded than most settlers. And she is a person who is trying to protect Jemmy from the gossip and the hostility of the settler community, which he is going to face during the stay. Now, Janet McClure is the eldest daughter. She is very sensitive, perspective, and she actually forms a quiet bond with Jemmy. Through the novel, we see that later, by the end of the novel, we see that Janet becomes a nun, and she is a person reflecting on how Jemmy's impact on her understanding of the world has changed, how Jemmy has changed her understanding of the world. And then we see Meg McClure. She is a younger McClure daughter. She is not such an important character because though she was there in the opening scene and later family life, the more important character that comes later is Lachlan Beatty. He is their McClure's orphaned cousin, and he is very adventurous boy, and actually he is proud of discovering Jemmy. He was a person who spotted Jemmy, and later he becomes the Sir Lachlan Beatty as a politician, and he looks back on the events that of meeting Jemmy, his understanding of Jemmy as formative of his understanding of the world. We also have some secondary characters like Andy McKillop. He is a suspicious and narrow-minded settler.
Then Jamie Fairbairn is another settler hostile to Jemmy. They are involved in spreading rumors and even interrogating him. We also have George Abbott. He is a young school teacher. He writes down Jemmy's life story but distorts it to sound more dramatic. അപ്പം ജെമിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം this George Abbott, he writes it down but he's changing it to sound more dramatic and more sensitive. അത് ജെമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Then we have Mr. Fraser. He's a local botanist and a former minister, and he is open to the Aboriginal knowledge of plants and the land, and he wants to do research and grow more Aboriginal plants, but one of the few settlers who genuinely listens to Jemmy, so he is a good person. And we also have minor background characters like the Aboriginal visitors or friends of Jemmy, and also the settler community. So that are the major characters. Now coming to the plot of this novel, ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യങ് ബോയ്, ജെമി ഫെയർലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യങ് ബോയ്, ഹി ഈസ് walking out of the Australian bush towards a group of settler children. There is a Scottish settler community in Australia, and this person, Jemmy Fairley, is walking from a bush towards this settler children playing in the house. And Jemmy has been living with Australian Aboriginal people for 16 years, though being an English person, because he was shipwrecked to Australia, as we told earlier. അപ്പം ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഷോക്കിംഗ് ആവുകയാണ്. ബിക്കോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്യനെ പോലത്തെ പേൽ സ്കിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹി മൂവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ അബോർജിനൽ, ഹി ഡ്രസ്സസ് ലൈക്ക് ആൻ അബോർജിനൽ പേഴ്സൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുട്ടികൾ കുറച്ച് ഷോക്കിലാണ്, ബിക്കോസ് അവരെ പോലെ തന്നെ സ്കിന്നുള്ള ഒരു ആളാണ്, ബട്ട് അപ്പിയറൻസ് ഫുള്ള് അബോർജിനൽസിനെ പോലത്തെയാണ്, ഡ്രസ്സിങ്ങും വാക്കിങ്ങും മൂവിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ക്യൂറിയസ് ആവുകയാണ്, ആൻഡ് അഡൾട്ട്സ് പക്ഷെ സസ്പീഷ്യസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റർ ജെമിയുടെ പാസ്റ്റ് കാണുന്നു. ജെമി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നു, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഓഫൻ ആയിരുന്നു, ഒരു റാറ്റ് ക്യാച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലാണ് ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അയാൾ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു ഷിപ്പിൽ കേവിൻ ബോയ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു വോയേജ് ഓസ്ട്രേലിയക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈം തന്നെ ഒരു ഷിപ്പ്രെക്ക് സംഭവിക്കുകയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കോസ്റ്റിൽ വന്ന് പെടുകയാണ് ജെമി. ആൻഡ് ഹി വാസ് റെസ്ക്യൂഡ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ അബോർജിനൽ പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ഹി ലിവ് ദെയർ ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് 16 years. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മറന്ന് അവരുടെ അബോർജിനൽ പീപ്പിളിൻ്റെ വേയിലോട്ട് മാറുകയാണ് ജെമി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജെമീനെ ഈ കുട്ടികൾ പേരൻസിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പേരൻസിന് നമ്മൾ കാണുന്നു ജോക്ക് മക്ലൂവറും എലൻ മക്ലൂവറും. ജെമീനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ലാക്ലാൻ, ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ ഡിസ്കവറർ ഓഫ് ജെമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കാണാം, ബിക്കോസ് ഇത് തന്നെയാണ് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അവർ ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കവറേഴ്സ്, അവരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു അബോർജിനൽസിൻ്റെ പുറത്ത് കൊളനൈസേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഈ ഒരു ജോക്കും എലനും ജെമീനെ അവരുടെ ഹട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അവർ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പക്ഷേ ജോക്ക് കുറച്ച് കോഷ്യസ് ആണ് ജെമീനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ജെമിയുടെ സ്പീച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ കുട്ടികൾ ജെമീനെ കാണുമ്പം ജെമി ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നത്. ഡു നോട്ട് ഷൂട്ട്, ഐ ആം എ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ജെമിക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ജെമിക്ക് അറിയാം, ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഫർഗോട്ടൺ മോസ്റ്റ് തിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത്, ഞാനൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടു ഇവർ അങ്ങനെ ഹട്ടിൽ താമസിക്കാൻ, അതായത് മക്ലൂവോ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജെമി. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് അതർ സെറ്റിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ബാക്കി സെറ്റിലേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഓക്കെ അല്ല ജെമി അവിടെ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണുന്നത് ജെമിയുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടും ജെമി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു സെറ്റിലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ 2 ആൾക്കാരുണ്ട്, ആൻറ്റി മക്കിലോപ്പും ജാമി ഫെയർബെയർനും. അവർ ഗോസിപ്സ് പടർത്തുകയാണ് ജെമീനെ പറ്റിയിട്ട്. ജെമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടാമിനേഷനാണ്, അബോർജിനൽ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു കണ്ടാമിനേഷനാണ്. ഹി കുഡ് ബി എ സ്പൈ, ഹി കുഡ് ബി ഡേഞ്ചറസ്, ആൻഡ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക് വരെ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മക്ലൂവസ് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ചുറ്റുമുള്ള അവരുടെ തന്നെ പീപ്പിൾ, അവരുടെ സെറ്റിലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ഈ ഒരു ജെമീനെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനെ ഒരു കോഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്.
ബട്ട് എലൻ വളരെയധികം ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ജെമിനെ കൈൻഡ്ലി തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ജെമിനെ പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ഈവൻ ജെമിയുടെ അബോറിജിനൽ ഫ്രണ്ട്സ് അവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ജെമി ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നു, ബട്ട് ഇതൊരു മക്ലൂവ ഫാമിലിക്ക് ഒരു അണ്ണീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഈവൻ സെറ്റിലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മൊത്തത്തോടെ ഒരു അണ്ണീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ലാക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കുട്ടി കസിൻ, അവരുടെ ഓർഫൺ ആയിട്ടുള്ള കസിൻ, ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി enjoying the center of attention because he is a person who has brought Jemmy in. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാഗ്രേറ്റഡ് വേർഷൻസ് എൻകൗണ്ടറിനൊക്കെ ഈ ഒരു കുട്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു ജാനറ്റ്, ഈ ഒരു മക്ലിവർ ഫാമിലിയിലെ എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടറാണ് ജാനറ്റ്. ജാനറ്റ് ഒരുപാട് ഒബ്സർവൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജെമിയുടെ ക്വൈറ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ജാനറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടെൻഷൻ, ജെമി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. ബിക്കോസ് മക്ലൂവേഴ്സ് ആ ഒരു സെറ്റിലേഴ്സിന് ബാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണ് ജെമിനെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സോഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജെമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും ജെമിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ജെമി ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജോക്കിനെ. അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ജെമി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ജെമിയുടെ ഈ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ്സിനൊക്കെ തന്നെ ജോക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെമിനെ കുറച്ച് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഈ ഒരു അബോറിജിനൽ രാത്രി അബോറിജിനൽ പീപ്പിൾ ജെമിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയും ജെമിക്ക് ഫുഡും ഗിഫ്റ്റ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിലേഴ്സ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, വേറെ സെറ്റിലേഴ്സ് ജെമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ സെറ്റിലേഴ്സ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു സീക്രട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജെമിക്ക് ഈ കഥ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെമി ജോർജ് അബോട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു യങ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് അബോട്ടാണെങ്കിൽ ജെമിയുടെ കഥ എഴുതാൻ റെഡി ആവുകയാണ്. ബട്ട് ആ ഒരു കഥ അബോട്ട് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം, കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് ജെമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം മാറ്റുന്നതോടുകൂടി ജെമിയുടെ കഥ കുറച്ച് മാറുന്നതായിട്ട് ജെമിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റായിട്ടാണ് ജെമിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു ജെമി ആ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അബോറിജിനൽസായിട്ട് നിന്ന ഒരു വർഷങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ജെമി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഡീപ്പ് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്ങും ഒരു നോളജ് ഓഫ് ദ ലാൻഡും അവരുടെ റിച്വൽസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജെമി പഠിച്ചെടുത്തതെന്നും അതൊക്കെ തന്നെ ജെമി ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ സസ്പീഷനും, ആ സെറ്റിലേഴ്സ് ജെമിനെ ഒരു സസ്പീഷനോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ആ ഒരു അബോറിജിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ജെമിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ തന്നെ ജെമി കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നെയ്തർ അബോറിജിനലാണ് നോർ സെറ്റിലറിനോട് യോജിച്ച് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ജെമി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ഒരു ആൻറ്റി മെക്കിലോബും ജാമി ഫെർബിയനും ജെമീനെ ഒരു സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻട്രോഗേറ്റിംഗ് ഹിം ആൻഡ് അഗ്രസീവ്ലി ഇൻട്രോഗേറ്റിംഗ് ഹിം അബൌട്ട് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടോൾഡ് ദ അബോറിജിനൽ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ അബോറിജിനൽ പീപ്പിളുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ജെമീനെ വളരെയധികം ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അഗ്രസീവ്ലി ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെമിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ട്. ബട്ട് ജെമി ഈസ് ഹെസിറ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ജെമി വളരെയധികം ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേന്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയൊരു ട്രസ്റ്റ് പോലും ജെമിക്ക് നഷ്ടമാവുക. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു എലൻ ജെമിയുടെ ഈ ഒരു അണ്ണീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എലൻ ജെമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അബോറിജിനൽ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് സെറ്റിലേഴ്സിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജെമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഈവൻ ജോക്കിന് പോലും ജെമിയുടെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ജെമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് വിഡ്രോ ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ അബോറിജിനൽ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചുകൂടെ വരാൻ തുടങ്ങി. അത് പിന്നെയും ഈ ഒരു സെറ്റിലർ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അണ്ണീസിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ലാക്ലൻ ജെമിനെ പബ്ലിക്കലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലാക്ലൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റാൾക്കാർ, അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റാൾക്കാരൊക്കെ ലാക്ലനെ ഒരുമാതിരി ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് പിന്നീട് ലാക്ലനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അത് ലാക്ലൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ജെമി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ഫ്രേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബോറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഫ്രേസറിന് വളരെയധികം നോളജ് ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. ആൻഡ് അബോറിജിനൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടും അബോറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയണമെന്നുമുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഫ്രേസറിന്. ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ബിക്കോസ് സെറ്റിലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അബോറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ തന്നെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ വെറൈറ്റീസിൽ നിന്നും അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കുറവാണ്.
പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വയലന്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ സെറ്റിലേഴ്സും അബോറിജിനൽ പീപ്പിളും തമ്മിയിട്ട്. അതൊരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജെമി പതുക്കെ ഈ ഒരു മക്ലൂവർ ഫാമിലി വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഹീ സീൻ വാക്കിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ബുഷ്. ആ ഒരു ബുഷിലോട്ട് തിരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തിരിച്ച് അബോറിജിനൽ വേൾഡിലോട്ട് നടന്നു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നീട് ആർക്കും ആക്ച്വലി അവരാരും അറിയുന്നില്ല ജെമി സർവൈവ് ചെയ്തോ, ജെമി തിരിച്ച് അവിടെ പോയി അബോറിജിനൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയോ, എങ്ങനെയാണ് ജെമിയുടെ ലൈഫ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്നും ജെമി ഇപ്പം ജീവനോട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും തന്നെ അവിടെ സെറ്റിലേഴ്സിനൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ കുറേ വർഷം കഴിയുന്നു. ലാക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർ ലാക്ലാൻ ബീറ്റി ആയി മാറുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി മാറുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ലാക്ലാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജെമി വന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മൊമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും. ആ ജെമിയുടെ അറൈവൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലാക്ലാനെ ഒരു ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും ഐഡന്റിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യൂസ് ഷേപ്പ് ചെയ്തതെന്ന്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജാനറ്റ് ഒരു നണ്ണായി മാറി. ആൻഡ് ജാനറ്റും ജെമീനെ പറ്റി കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ജാനറ്റ് തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ഈ സെറ്റിലേഴ്സ് ഒരിക്കലും ജെമീനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റിലേഴ്സിന്റെ ഫിയർ, ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ബൗണ്ടറീസ് വേറൊരാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫിയർ എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ ജാനറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജോക്കുവെലനും പിന്നീടുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചതെന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ജെമിയുടെ ഒരു ആബ്സെൻസ് അവർക്ക് വളരെയധികം പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ലാക്ലൻ ജാനറ്റിനെ കോൺവെന്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവർ ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ് ജെമി മേ ബി അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർ ചെയ്തു എന്ന്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു നോവൽ ഒരു ക്ലോസിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ജെമിയുടെ ഫേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാതെ തന്നെ പോവുകയാണ്. ജെമിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ റിമെമ്പറിങ് ഓഫ് ഹിം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത്, റിമെമ്പറിങ് ബാബിലോൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇനി ഈ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു റിമൈൻഡർ ആവുകയാണ്. ആ ഒരു ഫ്രജൈൽ ലൈൻ എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു കൾച്ചറിനെയും ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഈ ഒരു കുട്ടികൾ ഇത്രത്തോളം വലിയ പൊസിഷൻസിലെത്തിയിട്ടും ഈവൻ ലാക്ലാൻ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി, ജാനറ്റ് ഒരു നണ്ണായി മാറി. ആൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫിൽ ജെമിയുടെ ഒരു അറൈവൽ എങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി അവർക്ക് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റിമെമ്പറിങ് ബാബിലോൺ ഇസ് ആക്ച്വലി റിമെമ്പറിങ് ജെമി. അവർ അബോറിജിനൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തീംസിലോട്ട് പോവാം. കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു രണ്ട് വേൾഡ് തമ്മിൽ ജെമിയുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നും ജെമി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സെറ്റിലറായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ടൈമിലും ഒരു അബോറിജിനലായിട്ട് വന്ന ഒരു ടൈമിലും പിന്നീടുള്ള ലൈഫിൽ ജെമി നേരിടുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങും ഇങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ ജെമിയുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് ഫിയർ ഓഫ് ദ അതർ ഓർ സീനോഫോബിയ, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സെറ്റിലേഴ്സ് വളരെയധികം സസ്പീഷ്യസ് ആണ്. അവർ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ജെമീനെ, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ആൻ അബോറിജിനൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് ആ ഒരു അതറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ ഒരു അതർ എന്നുള്ളത് ഡെമോണിക് അതറായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്, എക്സോട്ടിക് അതറായിട്ടല്ല, ഡെമോണിക് അതറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ എങ്ങനെ ഒരു യൂറോപ്യൻ സെറ്റിലേഴ്സും അബോറിജിനൽ പീപ്പിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ബിക്കോസ് ഓറലി ജെമി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി കുറച്ച് അതിനൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവുന്നു എന്നും മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പെർസെപ്ഷനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി മെമ്മറി ആൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മെമ്മറിയും ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജെമി അല്ലെങ്കിൽ ജാനറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ലൻ ആയാലും ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറിയും ആ ഒരു പാസ്റ്റിൻ്റെ മെമ്മറിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നേച്ചർ ആൻഡ് കണക്ഷൻ ടു ലാൻഡ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോട്ടാണിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു അബോറിജിനൽ നോളജ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എത്രത്തോളം ആണെന്നും ഈ സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനോട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ജെമി ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ബോർഡറിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ജെമി നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഒരു അബോറിജിനലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര വർഷം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ജെമി നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻനെസ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു പവർ ഓഫ് റൂമർ ആൻഡ് ഗോസിപ്പ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാവരും ജെമീനെ ഭയപ്പെടുന്നതും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ജെമീനെ കാണുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം റൂമേഴ്സും ഗോസിപ്സും കാരണമൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾസിലേക്ക് നോക്കാം. ദ ബൗണ്ടറി ഫെൻസ് ഒരു സിമ്പിളാണ്.
ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നോവലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഫെൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ജെമി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിവൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സെറ്റിലർ ലാൻഡിനെയും അബോറിജിനൽ വേൾഡിനെയും ഇടയ്ക്കലത്തെ ഒരു ഡിവൈഡ്. അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺടാക്റ്റ് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു റിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതൊരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കൾച്ചറൽ ബൗണ്ടറി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെമി തന്നെ ഒരു സിമ്പിളാണ്, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് എ ലിവിങ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനസ്. ഒരു കൾച്ചറൽ ഫ്യൂഷൻ്റെയും ഒരു ത്രെറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു എല്ലാം കൊണ്ടും ജെമി ഒരു സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീനസ്, ഒരു അബോറിജിനൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനസ് നമുക്ക് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അബോറിജിനലായിട്ട് തന്നെ ആണ് ജെമിനെ ഇതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിട്ടൺ വേർഡ്സും പെറ്റീഷൻ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഓറൽ സ്റ്റോറീസ് റൈറ്റിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഡ്രമാറ്റിക് ആക്കാൻ വേറൊരാൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ജെമി വരുന്നതും തിരിച്ച് പോകുന്നതും ബുഷിലോട്ടാണ്. അതെന്ന് വന്നൊരു അബോറിജിനൽ കണക്ഷൻ ടു ദ ലാൻഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ബുഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് ലാൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് വെജിറ്റേഷനെ കാണിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ബുഷ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ ഫിയർ കൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് അവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല, അവർക്കത് ഒരു ഫിയർഫുൾ തിങ് ആണ് സെറ്റിലേഴ്സിന് ഈ ബുഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ജെമി ബീങ് ആൻ അബോറിജിനൽ, living as an aboriginal, he is coming and going into it. ഇനി പ്ലാന്റ്സും ബൊട്ടാനിക്കൽ നോളജും വേറൊരു സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബോറിജിനൽ വിസ്ഡം ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ആണ്. ബിക്കോസ് മിസ്റ്റർ ഫ്രേസർ അതൊക്കെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെറ്റിലേഴ്സ് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഏത് വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്നും പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ട എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്. സ്റ്റോറിയും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. So please share it to your friends and do subscribe and support. Thank you.